ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज। मैं हाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर। मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ दिली स्वागत करदी हां प्रोग्राम सचो सच विच, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਸ਼ੂਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी राठ साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी राठ साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब अज 16 मार्च 2020 दिन चेत नानकशाही संमत 552 का दिन है। तो राठ साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसदीए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेल फाइबर केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और इस वीक का आप पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं। अज मंडे का दिन है और वीकेंड मैनूं पता तुहाडा किस तरह ना गुजरिया होएगा। मैं एक बोली नाल अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग करदी हां और तुहाडा भी जो मूड ऑफ होया करोना दे करके, करोना वायरस के करके उन्हें थोड़ा ठीक करने की कोशिश करदी हां। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिआंदा झोना, परा होके खंघ माइया किते करना दवी करोना। सो जे रब ने यह सानू करोना वायरस सानू दिता तो कोई गल नहीं, वाहिगुरू ही इस नूं ठीक करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुसी इन्ने मायूस ना होवो। सो जो भी मीडिया विच खबरां आ रही ने, सोशल मीडिया ते आ रही, किते भी तुसी दुनिया दे किसी भी कोने चों कोई भी खबर देख लो, सारी करोना वायरस ते ही चल रही है। सो असी भी करोना वायरस के उपर ही आपां गलबात करांगे। सो पहले इशू दे विच करोना वायरस ने जिस तरह कि सारी दुनिया नूं अपनी लपेट दे विच लै आंदा है और इस दे नाल 2 लाख दे करीब जो लोग ने वो करोना वायरस तो पीड़ित ने और हज़ारां मर चुके ने। सो इस यूरोप तो बाद हुण जो करोना वायरस का कह रहे वो अमरीका ते भी आ चुका है। सो प्रेजिडेंट ट्रंप ने नैशनल जो एमरजेंसी का ऐलान भी कर दिता है। जिथे करोड़ां लोग आर्थिक मंदहाली का शिकार हो रहे हैं, उत्थे कुछ थावां ते वेखण नूं मिलिया है कि फूड ते जिहड़े दूसरी जरूरी जड़ियां चीज़ां ने जिंदगी दियां, सो उस नूं लैके झगड़े भी देखण विच मिले ने, देखण विच आए ने, सुनन विच भी आए ने। सो इस करोना वायरस के नाल देखो हुण दुनिया भर की जो समाजिक है, आर्थिक है, जो राजनीतिक जड़ियां प्रभाव ने वो किस तरह दे होणगे, किस तरह इस इशू उपर आपां गलबात करांगे कि ये करोना वायरस इन्हां सब नूं किस तरह प्रभावित करेगी। और दूसरे पासे जो पंजाबी ने वो इस करोना वायरस नूं बड़ी ही लाइटली लै रहे ने, इस नूं बड़े ही हल्के अंदाज विच लै रहे ने, कोई प्रिकॉशन नहीं लै रहे, सॉरी। सो वेखण विच आ रहा है कि भारती कब्जे विचले पंजाब अते लैंदे पंजाब विच करोना वायरस के खतरे नूं गंभीरता नाल नहीं लै रहा और इस तू बचन लई कोई उपाय भी नहीं वो लै रहे और इस दे बचाव लई आपां गलबात भी करांगे। सो कश्मीर मुद्दे ते आपां हमेशा ही उन्हां नूं कश्मीरियां नूं विचारियां नूं याद करदे हां जिन्हां नूं 223 दिन हो गए ने सारी दुनिया। उसे तरह ही जिस तरह कश्मीरी ने उन्हां दी मैं जो दाद देवांगी कि वो इन्ने दिन हो चुके ने, 223 दिन होने के बावजूद ही वो उस तरह ही जो खुली जेल दे विच डके हुए ने। पर इस वक्त सारी दुनिया ही हुण करफ्यू थले आ चुकी है, स्कूल बंद हो चुके ने, कॉलेज बंद हो चुके ने, जो बिजनेस ने वो भी ठप हो चुके ने। सारी दुनिया बड़ी ही मायूस ने। सो इस करोना वायरस नूं लैके सो असीं कश्मीरियां दे मुद्दे ते भी गलबात करांगे। सो लिखतां तुहाडीआं शेयर करांगे। उस तो बाद प्रोग्राम के एंड विच आपां रूह दी खुराक गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे?
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ। ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਗਭਗ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹੁਣ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੈਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਗੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਓ ਤੇ ਪੀਓ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੰਘ ਤੱਕ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਡੇਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਏ ਫਾਇਰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਡ, ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ WHO ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਗੈਬਿਆਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ WHO ਚੀਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਸਟ ਐਵਰੀ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖੌਫ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਰਪ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਰੈਪਸ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੁਹਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 250 ਐਥਲੀਟ ਆਏ ਸੀ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਸੂਪ, ਔਰ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਕਚਰਸ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਚੱਬ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਵਾਈਲਡ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਟੋਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ, ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਜਾ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਈਵਨ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ TB, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 3-4 ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1770 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਪੋਮ ਸੀ, ਐਨ ਐਲੀਗੀ ਔਨ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਮੈਡ ਡੌਗ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਰਿਡੀਕਿਊਲਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਦਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਦਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੋਇਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਟੈਰਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮੈਡ ਡੌਗਸ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੰਮਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਲਗਭਗ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਟੈਰਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੇਗ ਐਪੀਡੈਮਿਕ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 3/4 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, 50 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ
ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮੈਡ ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀਅਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਟਲਾਂਟਾ ਜਾਰਜੀਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8-9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਪੰਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਬਿਗਨਸ ਫਸਟ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। The first human trial to evaluate a candidate vaccine against coronavirus disease 2019 has begun in Seattle, US health officials said Monday. The open label trial will enroll 45 healthy adult volunteers ages 18 to 55 years over approximately 6 weeks, the US National Institute of Health said in a statement. The first participant received the investigational vaccine today. So, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 45 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 18 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ ਹੋਏ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ 4 ਲੈਗ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ 9/11 ਵਰਗਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮੋਸਟ 1940s ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਨੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਖੈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕੁਝ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੱਕ ਲੋ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ 'ਚ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਹਿਊਮਰ 'ਚ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਅਪ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਰਾ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਘਾ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਈਰਾਨ ਹੋਏ, ਟਰਕੀ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਪਾਲ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਮਿਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਦੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਕਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ 1 ਬਿਲੀਅਨ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਖਨਊ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ,
ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਸੀ ਐਤਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, It's my great honor to declare Sunday, March 15th as a national day of prayer. We are a country that throughout our history has looked to God for protection and strength in times like these. No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together we will easily prevail. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਚ 15 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਲਾਨਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ ਫੇਥ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ ਗॉड ਵੀ ਟਰਸਟ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੱਕੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਉਸਰਾਓ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਵਾਹ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਅਦਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ, ਆਪ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਈਵਨ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 194 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਲਗਾ। ਚਲੋ 1 to 1 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ। ਔਰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ
ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲੋਰਾ ਫੌਨਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 200 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 2/3 ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਡਾਵੇ ਖਡਾਵੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਡਾਵੀ ਖਡਾਵਾ ਜਾਂ ਨੈਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝੋਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਲ ਰਾਇਟਸ, ਦੰਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 70ਵੇਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਰਾਇਟ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਬ ਸਹਾਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ UN ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਚੱਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, 2-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਇਲਟ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ LA ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਗਨਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗੁਣਾ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਟੇਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ $10,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ
ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੈਕ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਗਰੇਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੋਂ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਈ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਬਹੁਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਹੈ ਔਰ ਖੌਫ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮੈਡ ਡੌਗਸ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਟੈਰਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 4 ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਨੋਨ ਟੂ ਪਾਸ ਇਨ ਵਿਚ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਕਰੂਅਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ in one shape or another, seemingly different though over the same. One year it issues from a baker's shop in the shape of 6 penny loaf. ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ, ਹੁਣ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 6 ਪੈਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਫ ਬ੍ਰੈਡ। ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੇਕਸ ਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਏ ਕੋਮੇਟ ਵਿਦ ਅ ਫੀਅਰੀ ਟੇਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬੀ ਪੂੰਛਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਰਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥਰਡ ਇਟ ਥ੍ਰੈਟਨਸ ਲਾਈਕ ਏ ਫਲੈਟ ਬਾਟਮਡ ਬੋਟ, ਕਿ ਬੋਟ ਫਲੈਟ ਬਾਟਮਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ। ਐਂਡ ਏ ਫੋਰਥ ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ consternation at the bite of a mad dog, ਕਿ ਜੀ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। the people when one infected lose their relish for happiness, saunter the day and receive no comfort but in heightening each other's distress, ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਰਿਮੂਵ ਐਲੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਗਾਟ ਮਾਈ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਆਪਰੇਟਡ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓ ਆਈ ਆਲਸੋ ਗਾਟ ਚੈਕਡ ਐਂਡ ਆਈਲ ਹੈਵ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹਾਊ ਰਿਮੋਟ ਔਰ ਨੀਅਰ ਹਾਊ ਵੀਕ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਮੇ ਬੀ when once they resolve to fright and be frightened, the merest trifles sow consternation and dismay. Each proportions his fears not to the object but to the dread he discovers in the countenance of others. ਕਿ real threat ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। When once the fermentation is begin, it goes on of itself, though the original cause be discontinued which first set in the motion. ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਲੇਕਿਨ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈ। ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਰੈਡ ਆਫ ਮੈਡ ਡੌਗਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਟੈਰਰ ਵਿਚ ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰੋਨਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਮੈਲਾਈਨਿਟੀ ਆਫ ਇਟਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਵੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੌਂਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਂ ਭੌਂਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਐਨ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅ ਲਿਟਲ ਬॉय ਬਿਟ ਇਨ ਦਾ ਲੈਗ ਐਂਡ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਪਾਰਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਿਸ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਟੱਪ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਭੂਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਨਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਲਵਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡ ਡੌਗਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਓਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਅਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਫੀਅਰ, ਹੋਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜੋ ਵਾਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਅਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਝੂਠੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9:30 ਤੋਂ 10 ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਜੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਔਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਥ੍ਰੈਟ। The Sikh Sangat in India and Pakistan as well as other Asian countries seems to be taking coronavirus threat very lightly। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਕ ਐਂਡ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਰਮਿੰਗ that we had huge crowds in Hola Mahalla and Sikh New Year samaghams at SGPC, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee etc. are still very lax and not issuing any warnings or advisories to ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਦਰਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 7 to 10 suspected coronavirus patients fled from hospital in Ludhiana and no one has traced them yet or knows where they are now. Iranian and Italy return visitors have been found at Amritsar and had fled from quarantine from other states। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਔਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਲਾਈਟਲੀ। No sevadars, granthis etc. are wearing masks or gloves, nor controlling crowds at gurdwaras. One spray of hand sanitizers at
dozens of people was arranged only recently at दरबार साहब कि कोई परवाह नहीं है, कोई ग्लव्स या मास्क का इस्तेमाल नहीं है और ਈਵਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੁਲਿਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਨ ਇਗਨੋਰੈਂਟ SGPC ਮੈਂਬਰ even downplayed threat calling it media hype and said Gurdwaras have Kirpa of Guru Ramdas ji and it cures miraculously, so need not worry. Even so-called Sangat is visiting without masks, gloves or sanitizers and claims Dukh Panjani Beri or Sarovar Jal will take care of everything. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਫੇਥ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਫੇਥ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਰੱਖੋ ਕਾਇਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਬਲ ਕਾਜ਼ ਕਰੋ और faith is good but it must not cross limits to foolishness, ignorance or ignoring epidemic level threats of infectious diseases. मैं already इधर कह देता है while rest of religious places in India and rest of the world are either closing or asking people not to visit or at least screening each visitor and suspended lines for bhog, prashad, langar and ensure no one sits too close to each other. The Gurdwaras are totally ignoring it. Other temples, mosques are disinfecting their premises regularly, but no such procedure observed at Gurdwaras yet. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮਸੀਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਡਿਫਾਇੰਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਫਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫॉर ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਔਰ ਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰੇਡਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਔਰ ਡੇਰਾਸ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੀਪਲ ਔਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀਵਾਨਸ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦਰਬਾਰਸ ਫॉर ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਸ਼ਰਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਂਸਲ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡਸ ਐਂਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਐਟ ਆਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫਰਡ ਮਾਸਕ ਐਟ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ and has now banned entry of only foreigners who have not stayed in India or not gotten tested. Is this enough? ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ many Sikhs are foolishly also part of the dharnas, langars and protests everywhere without using masks, gloves, disinfectants, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ all Sikh intellectuals, Panthak media and ideologues to please reconsider and step out to ask people to take precautions, avoid big crowds, stay at home, practice social distancing or at least use disinfectants, sanitizers, masks, gloves when in crowded spaces and ensure no one sits too close
in gurdwaras or langar halls. Gurdwaras should ask visitors not to create rush, set up screening, testing facilities, disinfect, spring, clean regularly, make sevadars, granthis, kirtaniyas, etc. wear masks and gloves, and regulate timings of visits, especially focus on testing of foreign visitors, NRIs. ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Punjab government and governments in other states are being very lax. India is known to suppress news, data, so it is news and data, so it is even more important to not take it lightly. Already many international and independent reporters have reported how underprepared India is to tackle coronavirus, how dilapidated its quarantine facilities are, shortage of staff, beds, testing are other problems. Even AIIMS resident doctors put their hands up and wrote to government about lack of facilities in AIIMS Delhi. ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu were taking it lightly, but now almost 100 cases of coronavirus came up there. ਇੰਡੀਆ ਦੇ 122-23 ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 122-23, ਦੂਜੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋਣ, 4 ਗੁਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 20 ਟਾਈਮਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਦੂਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ਿਰਦੀ, Siddh Vinayak temple, Guruvayu temples had to close down because people were not paying attention to their warnings to avoid visiting in huge crowds and use sanitizers, masks, gloves. Temples in UP, Uttarakhand are also being either closed or disinfected. Pope has also warned against mass gatherings. Makkah also stopped visits and grand mosques are being disinfected. कि भी किवें वो सारे precaution ले रहे ने। Why then are gurdwaras India, Pakistan being so careless? कि गुरुद्वारियां च क्यों ये carelessness है? मेरा ख्याल है कि ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। these things are excuses to avoid taking action in face of credible threat of a global epidemic। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਮਸ, ਪਬਸ, ਕਲੱਬਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, Punjab's colleges, universities, gyms, coaching centers are still open despite CM orders. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਬੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, EMPLOYEES here behaving like nothing happened. Many are forwarding lies, rumors, jokes on coronavirus instead of credible information. वो ਅਸੀਂ already discuss कर चुके हैं। I beg Panthak media channels to use their reach, resources, social media to dispel rumors and urge gurdwaras and sangat to take precautions. This is not time to ignore things or use misplaced bravado on faith, miracle cures and miraculous protection। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718
725-0059. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 223 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਲਾਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 84-85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ, ਤਲਵੰਡੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹ ਟੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਟਕਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਰॉ ਦਾ ਚੀਫ ਰਿਹਾ ES ਡੁਲਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ, ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸੀਜ਼ਨਡ, ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਥਾਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਔਰ
AS ਡੁਲਟ ਦੇ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਔਰ AS ਡੁਲਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਉਹਦਾ 90ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ 80ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਚ ਔਰ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸਪੈਰੇਗਸ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ IB 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸੀ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮੈਲਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ J&K ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਰੀਸਟੋਰਡ ਸੂਨ, ਨੋ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜਸ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਊ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ J&K ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਆਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇयर इज़ नो ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਆਲ ਸੱਚ ਟਾਕਸ ਹੈਵ नो ਬੇਸਿਸ ਐਟ ਆਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੇਂਜਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। NDA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਲ ਸਟੈਪਸ ਫਾਰ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ GM ਸਾਦਕ ਔਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਔਰ ਕੁਰਲਾਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੀ ਅੱਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ ਮੈਲਟਿੰਗ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ world is changing so quickly that it is hard to believe sometimes Europeans will feel the Kashmiri's pain. People are calling Corona the taste of Kashmir, ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਸਰ। ਸ਼ੋਇਬਦ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਂਡ ਟੂ ਲਿਫਟ ਹਿਸ ਇਮੇਜ ਐਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਟੇ ਬਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਏ SAARC meeting who will keep people safe from the Modi virus. ਜੀ ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੇਗ ਤੇ ਚੇਚਕ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੇਵ ਸਨਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 1947 ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀਤ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਮੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਆਫ ਲਵ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਦਨੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੌਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ, माई क्वेश्चन इज अब क्या बनेगा मुस्लिम और सिख कम्युनिटी का, आप क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ CAA ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ CAA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਾਤਾ ਬਚਾਈਏ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ अमित शाह और मोदी ਨੂੰ। सुहेल भट्ट जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब और नीलम साहिबा, अल्लाह आपकी फैमिलीज को महफूज रखे और दुनिया के हर अच्छे इंसान को महफूज रखे, मगर मोदी और अमित शाह जैसे शैतानों के नाक में कोरोना घुसा दे, आमीन। सोहेल भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया है। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਫਤਿਆਰ ਕੰਗੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਟ ਏ ਸਟੇਟ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਰੋਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। बिल्कुल सोनी अली लिखते ने सर अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच शुक्रिया जी। व्यूअर्स लिखने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718-725-0059. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਗਧਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪਲਸੇਟੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੋਬੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਗਧਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਧਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਖੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਧਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਖੋਲੇ? ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗਧੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਲੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਮੈਡ ਔਨ ਮੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਸਦ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਟਰਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਭੋਜਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 675 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਈਆ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗੇਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਸੋਨ ਡਲੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਈਆ 285 ਨੰਬਰ ਹੈ 675 ਚੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੈ ਪਰਸਪਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਬਾਸਨਾ ਰਾਸ, ਸੀਤਲਤਾ कोमल पूजा कोटान समसर है, रूप के अनूप रूप अत आश्चर्य में, नाना बिस्माद राग रागनी पटंत्र है, निझर अपार तार अमृत निधान पान, पद्म अद्भुत गत आन नहीं समसर है। जी। कि जदों रब वाल मूँह करके तुरया इंसान ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਥ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਦੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਟਰੂਥ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਰੁਲ ਜਾਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈਦਗਾਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੈ ਪਰਸਪਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਬਾਸਨਾ ਰਾਸ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਬਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀਤਲਤਾ ਕੋਮਲ ਪੂਜਾ ਕੋਟਾਨ ਸਮਸਰ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਕੈ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਅਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਬਾਹਰਲੇ ਨੈਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਕੈ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਅਤ ਅਸਚਰਜ ਮੈਂ, ਨਾਨਾ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਪਟੰਤਰ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਝਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ। ਹੁਣ ਨਿਝਰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਗਤ ਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੁਕਸ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOSHTV84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ